ठाकुर अभिराम परमहंस जदि जन्म ग्रहण करते आम समाज पे कि शिक्षा दे गले लिखिले बोले स्थिर कर आगे निज चरण परे करिबो रे धर्म प्रवचन राधे गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद गोविंद। हे महापुरुष मान जो मैंने संसार तुम्हें जन्म होइछ बुझिले जदि समाज परिवर्तन चाहूच निज आचरण को आगे स्थिर कर उच्चारण आचरण भिन्न जहाँ है धर्म नहीं अधर्म वहाँ है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये कथा लिखिं नीतिवाणी रे कहले जहाँ अन्य मान जहाँ अन्य को आम उपदेश दौचे से उपदेश को निजे आगे जीवन में पालन करिछे तो जदि पालन करना ताले समाज परिवर्तन या द्वारा हेबे नाही। हजारे भागवत हजारे मालिका हजारे रामायण हजारे महापुराण कहले मध्य समाज परिवर्तन हेबे नाही लोक चरित्र परिवर्तन हेबे नाही। तेणु जहाँ उपदेश दौचे समाज पई सामाजिक लोक मानक पई ता निज जीवन में प्रथमे पालन करवा दरकार। स्थिर कर आगे निज आचरण परे करिब रे धर्म प्रवचन आओ आचरण जेबे फुटिना दिसाई जेते कहूथिले कर्म ही ना होई। राधे गोविंद 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 मधुगाड़ुची मकरंद गोविंद। ठाकुर अभिराम परमहंस आम मान को शिक्षा दे गले कहले बाबू रे आचरण जदि फुटी न दिशई तोर आचरण जदि परिवर्तन नहला तोर व्यवहार चिंता चरित्र आचरण यदि परिवर्तन हुए तो धार्मिक नुह। से महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिं नख बाल छाड़ी भालुए केते तपी हेलेनी रति छाड़ी केते बलद कहीं जति हेलेनी ए छाड़ी भिड़ी केते युवती कहीं सती हेलेनी शुण तुरे रामचंद्र रे ए भंडंक नक बाल छाड़देले जदि जड़े तपी ही जाता बाबाजी ही जाता संत हो जाता दुनिया परिवर्तन हो जाता ना। नक बाल छाड़ी भालुए केते तपी हेलेनी रति छाड़ी केते बलद कहीं जति हेलेनी ब्रह्मचारी हेलेनी रति छाड़ी बलद छाड़ी भिड़ी केते युवती कहीं सती हेलेनी सती कौड़ी युवती मैंने हेलेनी छाड़ी भिड़ी जी घर द्वार संसार स्त्री स्वामी शाशु ससुर मान को अवज्ञा करी बाहर को बाहर की गले यांकर कथा न मानिकी यांकर निर्देश न मानिकी यांकर इच्छा विरोध रे ताले से कौन सती हो गले बाहर को बाहर ना। शुण तुरे रामचंद्र रे ये भंडंक कारिणी ये सब ये सब भंडंकर ये सब कार्य बुझिले बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की गुणी मंडली शुद्धि जानी आचरण जदि शुद्धि ना प्रथमे निज आचरण शुद्धि कर रे कलिजुगर मनीष रे मोर शिष्य प्रशिष्य माने जदि धर्म प्रचारक भाव रे तुम्हें बाहर को जाऊच धर्मर प्रचार करुच भगवान गुण कर्म स्वभाव प्रचार करुच नामर प्रचार करुच प्रथमे निज आचरण को आगे शुद्धि कर निज व्यवहार को आगे शुद्धि कर निजर गुण को आगे तुम्हें बदलाओ बुझिले केबे हेले हे ज्ञानी गुणी मंडली गोबर हाथ जाए कि आपण बाहर को जाकि समाज परिष्कार करि परिबे नाही। प्रथमे निज हाथ को परिष्कार कर समाज सेवा कर हे सुति से महापुरुष कहले बाबू रे ठाकुर अभिराम परमहंस ई शिक्षा दे गले तेणु से आदर्श ये शिक्षा रे समस्ते अनुप्राणित हेबे नाही। केवल 5 जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वे जीवे खपर रे आ करमला नाम विख्यात होइब श्रीक्षेत्र होइब थरे। पुणी कौन लिखिले अभिरामा सक सकले पड़िबे नाम हेब बड़ टेक मूल पदार्थरो अनेक सरीब न जानिबे अविवेक न जानिबे अविवेक हे सुजने न जानिबे अविवेक न जानिबे अविवेक हे सुजने
ନ ଜାଣିବେ ଅବିବେକ। ସମସ୍ତେ ଅଭିରାମ ଅଷ୍ଟକ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିବେ, ନାମ ବଡ଼ ଟେକ ହେଇଥିବ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଅନେକ ସରିବ ନ ଜାଣିବେ ଅବିବେକ। ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା, ମୂଳ କଥା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କି ଶିକ୍ଷା କି ନୀତି ନିୟମ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ହେ ସୁଜନେ, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ହେ ସୁଜନେ, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ପରମହଂସ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ନାମ ଭଣିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଲେ। ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଲେ 46 ଅଙ୍କେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି, ଅଭିରାମ କାନ୍ଧରେ ଯେ ବସିଯିବେ ମାଡ଼ି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପୁଣି କହିଲେ, ବାବୁରେ ତାର ଜନମ କଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି, ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବେ ମାତଙ୍ଗୀ ସାଧକ ଭବ ପୂଜା କରି, ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ, ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ ହେ ସୁଜନେ, ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ, ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ ହେ ସୁଜନେ, ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ। ତା ଜନ୍ମ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବେ, ମାତଙ୍ଗୀ ସାଧକ ଭବ ପୂଜା କରି ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେନି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମାତଙ୍ଗୀ ସାଧକ ଭବ ପୂଜା କରି ବହୁ ବରଣୀ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ଲେଖିବ ମହିମା ଗାଇବ, ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି, ରକ୍ଷାଇନିରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇବ, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ହେ ସୁଜନେ, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ହେ ସୁଜନେ, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି। ବୋଲେ ଭବିଷ୍ୟ ଲେଖିବ ମହିମା ଗାଇବ, ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି, ରକ୍ଷା ଆଇନରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇବ, ନଯିବ ସେ ଦେଶ ଫେରି। କାହିଁକି ଏ ପଦଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ନା, ଭବିଷ୍ୟ ସେ ଲେଖିବେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିବେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, କଳି ଭାଗବତ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସେଇଭଳି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ତାର ନାମ ହେଲା କଳି ଭାଗବତ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆକୁ ସେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖିଛି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତତଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ରକ୍ଷା ଆଇନରେ ବନ୍ଧନ କଲେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। এই কথা অচ্যুতানন্দ মালিকারে 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶେଷରେ ନେମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଣବ ଯଜ୍ଞରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଜ୍ଞ ହୋତ୍ରୀ ହେବ। 4 ଶତମାଣ ଘେନି ନରାହାସ ରତ୍ନ ବଟରେ କରିବ, ରତ୍ନ ବଟରେ କରିଥିବେ ଏଇଭଳି ଲୀଳା। ସୁଧୀଜନେ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥିବା, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିବା, ବୁଝିଲେ, ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।